as broken hearts declare His praise. For who can stop the Lord Almighty? And our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah! So open up the gates. So open up the gates. Make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. How many of you believe every knee will bow, every tongue will confess? Amen? Yeah. For who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop? Sing it over the battle. Yeah, that's it. Who can stop the Lord? There is no one who can stop the Lord Almighty. Who can stop the Lord? Yeah. And our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah! Every knee will bow. Some confess. நாம் ஜெபித்து நம்மளுடைய ஆராதனை ஆரம்பமாக let's look to the Lord in prayer this morning. Let's close our eyes and worship the Lord. Our Father in heaven, thank you for this day, thank you for this morning that you given to us. Thank you for one more opportunity, another Sunday that you given to us. Lord, again, this Lord, all these Sundays as we gather shows that, Lord Jesus, that you love us so much that's why you have extended another week in our life to love you, to show our gratitude, and to worship you with all humble adoration. I pray that, Lord Jesus, that you may bless everyone, those who are gathered this morning to worship you. I pray that help us to worship you with one mind, with one accord, forgetting about everything, Lord Jesus, and looking forward, Lord Jesus. And I pray that, Father, thank you for all that you've done for us. Thank you for keeping us safe. Thank you for protecting and providing for us, even in this time of, Lord, uncertain days,
during this COVID-19, Lord Jesus. ஆண்டவரே இம்மட்டும் எங்களை உதவுனீர், இம்மட்டும் எங்கள் மேல் இரக்கம் காமித்த ஆண்டவரே, அற்புதமாக எங்களை வழிநடத்துறதுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து நாங்கள் உண்மை ஆராதிக்கும் போது ஒரு மனதோடு உண்மை ஆராதிக்கிறதும் ஆண்டவரே, எல்லாவற்றையும் மறந்து நீ செய்த நன்மைகளை நினைத்து ஆண்டவரே, நீ இந்த கால ஆராதனைக்கு துதிக்கு பாத்திர நீ மாத்திரமே, அதெல்லாம் நாங்கள் உண்மை ஆராதிக்குவதும் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து நாங்கள் பாடுகின்ற பாடல்கள் வசனத்தின் தியானித்து இப்படி கேட்கும்போது அது நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக மாற்றும். பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஆண்டவரே. இனி வர இருக்கிற சரியானத்தும் சேர உதவும் ஆண்டவரே. இந்த மலை ஒரு தடை இல்லாமல் ஆண்டவரே உதவும் ஆண்டவரே. எங்களோட ஜெபத்தில் பலி கொடுத்து நன்றி. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாம தாழ்மையை துதிக்கிறோம். ஆமென், ஆமென். We welcome everyone those who come to worship the Lord with us this morning. இந்த கால நேரத்தில் எங்களோடு சேர்ந்து ஆராதிக்க வந்த அனைவரின் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாடல் இந்த கால நேரத்திலும் சேர்ந்து பாடி அடுப்பமாக. இயேசு எந்தன் வாழ்வில் பலனானார், எனக்கு என்ன ஆனந்தம். அருமையான பாடல். அந்த பாடலை சேர்ந்து பாடி அடுப்பமாக இந்த கால நேரத்தில். பெரும் தீமைகள் அகன்றோட, கொல்லமாயைகள் மறைந்தோட, பெரும் தீமைகள் அகன்றோட, கொல்லமாயைகள் மறைந்தோட, உமதாவின் அருள் காண வரும் காலங்கள் உமதாகும். எந்த நிதயமே உம்மை பாடும், எந்த நினைவுகள் உமதாகும். எந்த நிதயமே உம்மை பாடும், எந்த நினைவுகள் உமதாகும். இயேசு எந்தன் வாழ்வில் பலனானார், எனக்கென்ன ஆனந்தம். இயேசு எந்தன் வாழ்வில் பலனானார், எனக்கென்ன ஆனந்தம். இந்த உலகத்தை நீர் படைத்தீர், எல்லா உரிமையும் எனக்கு அளித்தீர். இந்த உலகத்தை நீர் படைத்தீர், எல்லா உலகமும் எனக்கு அளித்தீர். உம் நாமமே தோங்க நான் பாடுவேன் உமக்காக. எந்த நிதயமே உம்மை பாடும், எந்த நினைவுகள் உமதாகும். எந்த நிதயமே உம்மை பாடும், எந்த நினைவுகள் உமதாகும். இயேசு எந்தன் வாழ்வில் பலனானார், எனக்கென்ன ஆனந்தம். இயேசு எந்தன் வாழ்வில் பலனானார், எனக்கென்ன ஆனந்தம். எந்தன் வாலிப காலம் எல்லாம் எந்தன் வாழ்க்கையில் துணையானார். எந்தன் வாலிப காலமெல்லாம் எந்தன் வாழ்க்கையில் துணையானார். உம் நாமமே தலை தோங்க நான் பாடுவேன் உமக்காக. எந்த நிதயமே உம்மை பாடும், எந்த நினைவுகள் உமதாகும். எந்த நிதயமே உம்மை பாடும், எந்த நினைவுகள் உமதாகும். இயேசு எந்தன் வாழ்வில் பலனானார், எனக்கென்ன ஆனந்தம். இயேசு எந்தன் வாழ்வில் பலனானார், எனக்கென்ன ஆனந்தம்.
அடுத்து இன்னொரு பாடல் எல்லோரும் எழுந்திருந்து பாடுமாக. எல்லாரும் தெரிஞ்ச பாடல், அருமையான பாடல், பழைய பாடல். அதுதான், எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம்க்கு நேராக என் கண்களை நான் இருப்பேன். எவ்வளோ அருமையான பாடல். I will lift up my eyes to the hills, from where comes my help. My help comes from the Lord who created everything. எல்லாவற்றையும் படைத்த ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு அது உதவி வருகிறது இந்த கால நேரத்தில். எவ்ரிதிங், இந்த வாழ்க்கால் பார்க்கலும். கடந்த நாளில் ஒரு சகோதரன் சொன்னேன், சபைக்கு வாருங்கன்னு சொன்னேன். ஐயா கொரோனா குறையட்டும், கொரோனாவோட தாக்கம் குறையட்டும், அதுக்கப்புறம் நான் சபைக்கு வரேன்னு சொன்னேன். நான் அவருக்கு எடுத்து சொன்னது விஷயம் இதுதான். பைபிளில் போட்டிருக்கு, அவருடைய சன்னிதானத்தில், அவரோட ப்ரெசன்ஸில் இருக்கும்போது, அவரோட கூடாரத்தில் இருக்கும் பொழுது, அது சங்கீதக்காரர் சொல்கிறார், அதை கிட்ட மேலான இடம் வேறு என்றும் இல்லை. நான் வீட்டில் இருக்கேன், நிம்மதியாக இருக்கேன் நம்ம நினைக்கிறோம். இல்லை, கொரோனா எங்கேனாலும் வரும், வியாதி வரலாம். மரணம் வரும்போது, மரணம் இப்போ வர வேண்டான்னு சொல்ல முடியாது. வியாதி வரும்போது, வியாதி இப்போ நீ வர வேண்டாம், நான் வீட்டில் தானே இருக்கேன், முகக்கவசம் போட்டு தானே இருக்கேன் சொல்ல முடியாது. எனிவேர், எங்கே வேணாலும் வரலாம். வீட்டில் சும்மா இருந்தாலே வரும். ஏன்னா எப்படி இருந்து எப்படியாவது வந்துடும். ஏன்னா வீட்டில் உள்ளவங்க வெளிக்கு போவாங்க, கடைக்கு போவாங்க, பால்காரங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க, எப்படி வேணாலும் வரலாம். ஸோ சபையில் வரும்பொழுது we are protected. நம்மளோட வந்து அவர் சேட்டையின் கீழ் நம்ம வந்து அடைக்கலமாக இருக்க முடியும். there is no other place, better place than Jesus, at the feet of Jesus. இயேசுவோட சன்னிதானத்தை தவிர, அவருடைய பாதப்படியில் தவிர வேற எந்த கிடையாது. அதனால் சபை நம்ம ஒத்துவிக்க வேண்டாம். ஐயோ கொரோனாவோட தாக்கம் குறையட்டும்னு சொல்லி நம்ம காத்திருக்க வேண்டாம். கூட தான் செய்யும். கர்த்தரை மறந்தால் கூட தான் செய்யணும் வாழ்க்கையில். இந்த பாடல் தான் சொல்லுது, எனக்கு ஒத்தாசை வரும். கடந்த 3 வாரமாக நான் சொல்லிட்டு தான் வரேன், கடந்த நாட்கள் சொல்லிட்டு தான் வரேன், இந்த லாக்டவுன் சொல்லிட்டு தான் வரேன். நம்ம என்ன தான் ப்ரொடெக்ஷன் இருந்தாலும் சரி, கொரோனாவோட இப்போ வந்து நிறைய மருந்தெல்லாம் வந்திருக்கு. நேற்று தினத்து சகோதரர் சொன்னார், 2500 ரூபா கொடுத்து நாங்கள் வந்து நாங்கள் மருந்து மாத்திரை வாங்கியிருக்கிறோம் சொல்லிடுறாங்க. அதெல்லாம் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாது. நத்திங் கேன் ப்ரொடெக்ட் அஸ், ஒன்லி அட் த ஃபீட் ஆஃப் இயேசுவை மாத்திரம் தேடுவோமாக. பழைய பாடல், தெரிஞ்ச பாடல் கரங்க தட்டி பாடுவோமாக. பயப்பட வேண்டாம். ஐயோ பக்கத்து தெரிஞ்சிடுமோ. நம்ம அரசாங்கத்தோட விதிமுறைகளை கட்டுப்பட்டு தான் நம்ம பண்ணுறோம். we are following the guidelines the government has declared and provided for us. So let's worship. அந்த பாடுவோமாக. ஆண்டவரே, அந்த அதில் ஒரு ஸ்டான்ஸாக சொல்லுது, அவருடைய சேட்டையின் கீழ் நம்ம அழைக்கலமாக இருக்கிறோம். அதெல்லாம் நம்ம ஒரு நிம்மதியாக சந்தோஷமாக கரந்து தட்டி பாடி அல்பமாக. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். வானமும் பூமியும் படைத்த வல்ல தேவனிடம் இருந்தே, வானமும் பூமி எல்லாவற்றையும் படைத்த தேவனிடம் இருந்தே, எனக்கு அடங்கா நன்மைகள் வருமே என் கண்களே எடுப்பேன். எனக்கு அடங்கா நன்மைகள் வருமே என் கண்களே எடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய கண்களை எடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய கண்களை ஏறெடுப்பேன். மலைகள் பெயர் நகர்ந்திடினும், நிலை மாறி புவி அகத்திடினும். மலைகள் பெயர் நகர்ந்திடினும், நிலை மாறி புவி அகத்திடினும். மாறிடுமோ அவர் கிருபை என்னாலும்,
ஆறுதல் எனக்கு அவரே. எஸ் ஹல்லேலூயா. மாறிடுமோ அவர் கிருபை என்னாலும் ஆறுதல் எனக்கு அவரே. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். என் காலை தள்ளாட விட்டார். என் காலை தள்ளாட ஓட்டார். என்னை காக்கும் தேவன் உறங்கார். என் காலை தள்ளாட ஓட்டார். என்னை காக்கும் தேவன் உறங்கார். இஸ்ரவேலை காக்கும் நல் தேவன் ராப்பகல் உறங்காரே. இஸ்ரவேலை காக்கும் நம் தேவன் ராப்பகல் உறங்காரே. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறு. வலப்பக்கத்து நிழல் அவரே. பக்கத்தின் நிழல் அவரே. வலுவாமல் காப்பவர் அவரே. வலப்பக்கத்தின் நிழல் அவரே. வலுவாமல் காப்பவர் அவரே. சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில் சேதப்படுத்தாதே. சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில் சேதப்படுத்தாதே. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். தீங்கும் என்னை அணுகாமல் ஆத்துமாவை காக்கும் என் தேவன். தீங்கும் என்னை அணுகாமல் ஆத்துமாவை காக்கும் என் தேவன். போக்கை வாரத்தையும் பாத்திரமாக காப்பாரே இது முதலாய. போக்கை வாரத்தையும் பாத்திரமாக காப்பாரே இது முதலாய். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். This morning as we just sang earlier, my help comes from the Lord. நம்மளுடைய உதவி எல்லாவற்றையும் படைத்த தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. அவரே எல்லாம். அவர் நம்முடைய போக்கையும் வரத்தையும் ஆஸ்வதிப்பார். அவரை நம்பி வந்தவங்க, போன வாரத்தை நம்ம கேட்டோம், அவரை நம்பி வந்தவங்க ஒருபொழுதும் வெட்கப்படுவதில்லை. We heard last week that all those who trusted in this God and found shelter under his wings were never ashamed. அதனால் நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கொரோனா எனக்கு வந்துருமோ, ஏதாவது ஆயிருமோ, கர்த்தர் நம்மளுடைய போக்கையும் வரத்தையும் ஆஸ்வதிப்பார். கர்த்தர் நம் மத்தியில் இருக்கிறபடியா நன்றி செலுத்தலாமே. கேன் கிவ் தேங்க்ஸ் டு த லார்ட். உங்கள் சொந்த பாஷையில் நன்றி செலுத்த. ஆண்டவரே, என் வாழ்வில் செய்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. என்னுடைய யோசனைக்கு பெரியவர் நீரே ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நான் நினைத்தது இப்படி, ஆனால் அந்த எண்ணத்துக்கு மேலாக ஆண்டவரே இதுவரை கண்ணின் மணி போல் என்னை காத்தீரே, அதுக்காக நன்றி. நீர் இல்லாம வேற தேவன் இல்லை. Lord, there is no other God beside you. Lord, I imagined this way to give you protection this way. Whatever our thoughts were. But God is showing that my things are higher. My thoughts are higher. என் நினைவுகள் பெரியது. என் நினைவுகள் உன் நினைவுகள் போல அல்ல. அது பெரியது. என்னது? நமக்கு தீமைக்கல்ல, எல்லாமே நல்லதுக்கு. நின்ற வண்ணமாக அந்த பாடலை சேர்ந்து பாடிருப்போமாக இந்த கால நேரத்தில். யோசனையில் பெரியவரே, உமக்கே ஆராதனை ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, கண்ணின் மணி போல் எங்களை காத்தவரே, உமக்கே ஆராதனை ஆண்டவரே. அந்த பாடலை சேர்ந்து பாடு அதுப்பமாக இந்த கால நேரத்தில். யோசனையில் பெரியவரே,
ஆராதனை ஆராதனை. கரங்களில் சொல்லுமாக ஹோசன்னா உன்னத தேவனே, ஹோசன்னா ஹோசன்னா. பரிசுத்தரே படைத்தவரே, பரிசுத்தரே படைத்தவரே, ஆராதனை ஆராதனை. பாவங்களை மன்னித்தவரே, ஆராதனை ஆராதனை. ஹோசன்னா உன்னத தேவனே, ஹோசன்னா ஹோசன்னா ஹோசன்னா. சிலுவையினால் நம்ம மீட்டவரே, சிலுவையினால் மீட்டவரே, ஆராதனை ஆராதனை. சிறகுகளால் மூடுபவரே, ஆராதனை ஆராதனை. எல்லாரும் சேர்ந்து ஹோசன்னா உன்னத தேவனே, ஹோசன்னா ஹோசன்னா. portion which almost every day you say it. இன்றைக்கு நான் எடுத்துக்கொண்டதான வேத பகுதி, எல்லா நாட்களிலும் நான் சொல்லுகிறதான ஒரு வேத பகுதியை தான் எடுத்துக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். Psalms 103. 103ஆம் சங்கீதம். We had a series of studies from book of Isaiah, ஏசியா தீர்க்கதரிசி புஸ்தகத்திலிருந்து இந்த நாட்களில் நாம் கற்று வந்தோம். and then in between I have gone to Psalms 100, 101, 102. அதுக்கப்புறம் 100ஆம் சங்கீதம், 101, 102 நாம் கற்றுக்கொண்டோம். Then I have gone in between to Isaiah. அதற்கப்புறம் திரும்ப ஏசியா தீர்க்கதரிசி புஸ்தகத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள Now ஆரம்பித்தோம். I am coming back to Psalms. இப்பொழுது திரும்ப சங்கீதத்துக்கு நேராக திரும்பி You வருகிறேன். may ask why. நீங்க கேட்கலாம் ஏன் என்று சொல்லி. Some of the people will have boring if you eat chapati every day. எல்லா நாளும் சப்பாத்தி சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு அலுத்து போகும் அல்லவா? கொஞ்சம் boring வரும் இல்ல, கொஞ்சம் அதுலயும் boring. ஒரு அலுப்பு சலிப்பு வந்துவிடும். So I wanted to just change here and there so that no boring should happen. உங்களுக்கு சலிப்பு ஏற்பட்டிடக்கூடாது என்பதற்காய் நான் இதை மாற்றிக்கொண்டு வருகிறேன். And this 103, இந்த 103ஆம் சங்கீதம், 104, 104ஆம் சங்கீதம், 105, 105ஆம் சங்கீதம், 106 106ஆம் சங்கீதம் speaks about something very clearly praising God. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மிக தெளிவாய் பேசுகிறது. And there are many reasons for that. அதற்கு अनेक காரணங்கள் இருக்கிறது. And 103 says that his benefits. 103ஆம் சங்கீதம் சொல்லுகிறது அவர் செய்த நன்மைகள் உபகாரங்கள். 104 says that his care is care. 104ஆம் சங்கீதம் அவருடைய கரிசனை. 105 speaks that 105ஆம் சங்கீதம் பேசுகிற காரியம் his wonderful acts. அவருடையதான அற்புதமான கிரியை குறித்து பார்க்கிறோம். Psalms 106 says 106ஆம் சங்கீதம் his loving kindness with the people's rebellion. இஸ்ரவேல் ஜனத்தார் இல்லையென்றால் தம்முடைய ஜனத்தார் விரோதமாக இருந்தாலும் தேவனுடைய நீடித்த அன்பை குறித்து பார்க்கிறோம். I am repeating those chapters, main thing what I have said it. நான் சொன்னதான இந்த தலைப்புகளை திரும்ப சொல்ல நான் ஆசைப்படுகிறேன். Psalms 103 speaks about his benefits for his people. 103ஆம் சங்கீதம் தம்முடைய ஜனத்தாருக்காய் தேவன் வைத்திருக்கிற நன்மைகள் உபகாரங்கள். Number 2, இரண்டாவதாக Psalms 104 says 104ஆம் சங்கீதம் சொல்லுகிறது his care for his
creation. தம்முடைய சிருஷ்டிப்பு மேல் வைத்திருக்கிறதான தம்முடைய கரிசனை. Psalms 105 says, 105ஆம் சங்கீதம், his wonderful acts on behalf of Israel. இஸ்ரவேல் ஜனத்திற்காய் தாம் செய்ததான அற்புதமான கிரியை. 106 says, 106ஆம் சங்கீதம் சொல்லுகிறது, his long suffering with his rebellious people. முரட்டாட்டமுள்ள ஜனங்கள் மத்தியிலே மேலே தெய்வன் நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருந்தார் என்று சொல்லுகிறது. Today we will study 103. இன்றைக்கு 103ஆம் சங்கீதத்தை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். It says his benefits for his people. தம்முடைய ஜனத்தாருக்காய் தெய்வன் கொடுக்கிறதான நன்மைகள், ஆசீர்வாதங்கள். One of the very best psalms can be read in every occasion. ஒரு சிறந்த ஒரு சங்கீதம் எந்த சூழலிலும் வாசிக்க தகுந்த ஒரு சங்கீதமாக இருக்கிறது. And it is a very interesting thing. உண்மையிலே ஒரு ஆவலூட்டக்கூடிய ஒரு காரியம். The way that it has just prescribed or written. இந்த சங்கீதம் எழுதப்பட்டதான விதம், வர்ணிக்கப்பட்டதான வரிகள், Every second that word speaks to our heart. ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் இந்த வார்த்தை ஒவ்வொரு நிமிடங்களும் நம்மோடு கூட பேசக்கூடியதாக இருக்கும். 103 Psalms, no prayer request. No prayer request. 103ஆம் சங்கீதத்திலே எந்த ஒரு ஜெப விண்ணப்பமும் அதிலே இல்லை. It is not the Lord have mercy on me, nothing. ஆண்டவரே என்மேல் இரங்கும் என்று சொல்லி எதுவும் சொல்லப்படவில்லை. No request anywhere. எந்த ஒரு விண்ணப்பமும் அங்கு சொல்லப்படவில்லை. Only praise the Lord. கர்த்தரை துதிக்கிற மாத்திரமே அதிலே பார்க்க முடியும். Thanking the Lord. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறது மாத்திரமே இதிலே பார்க்க முடிகிறது. We forget that one. நாம் அதை மறந்து விடுகிறோம். We forget to thank him. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க நன்றி செலுத்த நாம் மறந்து We விடுகிறோம். forget to thank him for the soundness of our body. நம்முடைய சரீரத்திலே தெய்வன் கொடுத்ததான நல்ல பலனுக்காய் நாம் நன்றி செலுத்த மறந்து விடுகிறோம். We forget to give thanks unto the Lord for the soundness of the mind. தெளிவான சிந்தையை தெய்வன் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த தெளிவான சிந்தை கொடுத்ததற்காய் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த நாம் மறந்து விடுகிறோம். We forget to give thanks for our sight. I am able to see. I am able to see and look. தெளிவான பார்வை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். பார்க்கக்கூடிய சூழல் இருந்தாலும் அதற்காய் நன்றி செலுத்த நாம் மறந்து விடுகிறோம். We forget to give thanks to the Lord many times. Our hearing, you are able to hear very clearly. அநேக தடவை தெளிவான விதத்திலே கேட்கக்கூடிய திறனை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். அதற்கு நன்றி செலுத்த நாம் மறந்து விடுகிறோம். We forget to give thanks unto the Lord for the speech, the way that you will be able to express your talk. ஊமையா இல்லாமல் பேசுவதற்கும் தொடர்பு கொள்வதற்குமான வார்த்தையை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். அதற்கு நன்றி செலுத்த நாம் மறந்து விடுகிறோம். Let me tell you one more thing. இன்னொரு காரியம் கூட சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். We forget to give thanks for the appetite God has given in our life. தேவன் நமக்கு கொடுத்ததான பசிக்காய் நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த மறந்து விடுகிறோம். What we'll do it? நாம் என்ன செய்கிறோம்? We come to the table. நாம் மேஜையிலே வரும்போது And seeing the food, உணவை பார்த்த பிறகு we murmur and we complain. அதை குறித்து குறை சொல்லி அதை குறித்து முணுமுணுத்து தான் நாம் சாப்பிட செல்லுகிறோம். How many times thank you Lord for the appetite you have given us to eat this food. எத்தனை தடவை ஆண்டவரே இந்த உணவை சாப்பிடுவதற்கான ஒரு பசி எனக்கு தந்தீரே நன்றி என்று சொல்லி நாம் சொல்லி இருக்கிறோம். Millions of people have no appetite. They have plenty of food on their house. They are not able to taste even one. ஏராளமான ஜனங்கள் உணவு மேஜையில் இருந்தாலும் சாப்பிட இயலாத ஒரு சூழல் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. நாம் எந்த அளவு கர்த்தருக்கு நன்றி Why செலுத்துகிறோம்? can't you thank him today onwards before eating? Thank you Lord for the food. Thank you for the appetite that I can eat this food. உணவை சாப்பிடுவதற்கு முன்பதாக இன்றையிலிருந்து நாம் செய்வோம். ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த பசிக்காய் உமக்கு நன்றி. Many more blessings. that அப்படி you will be அநேக able to see. ஆசீர்வாதங்கள் அடுக்கிக் கொண்டே செல்லலாம். We always forget to give thanks unto the Lord. எப்பொழுதுமே கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த நாம் மறந்து We விடுகிறோம். recite that words and after every prayer meeting, bless the Lord, oh my soul. எல்லா கூடுகை முடிந்த பிறகு இந்த வார்த்தைகளை வசனங்களை நாம் திரும்ப சொல்லுகிறோம். It is written there. மிக தெளிவாய் அவை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Look into that verses, open Psalms 103. 103ஆம் சங்கீதத்துக்கு நேராக உங்களுடைய வேதாகமத்தை நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Look into that 7 times it is written, bless the Lord, oh my soul. എൻ്റെ ആത്മാവേ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ
എന്റെ ആത്മാവേ என் ദൈവത്തിന് നന്ദി ஆத்துமாவே പറയും. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என்று சொல்லி 7 தடவை Verse எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 1 and 2. அதனுடைய முதல் 2 Bless the வசனங்கள் Lord. என் ஆத்துமாவே Bless கர்த்தரை the Lord. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி Bless the Lord. கர்த்தரை Look ஸ்தோத்திரி. into the last 2 verses. கடைசி 2 வசனங்களை Bless பாருங்கள். the Lord. கர்த்தரை Bless ஸ்தோத்திரி. the Lord. அவரை Bless the ஸ்தோத்திரிங்கள். Lord. அவரை Bless the ஸ்தோத்திரிங்கள். Lord. அவரை Oh, my ஸ்தோத்திரிங்கள். soul. See, psalmist begins with that one, ends with that one. சங்கீதக்காரன் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என்றே ஆரம்பிக்கிறான், முடிக்கும் பொழுதும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்தை தன்னுடைய சங்கீதத்தை Let முடிக்கிறான். me tell you, every believers understand God has given you mouth, able to do that, and thank Him, not forget. தெய்வம் நமக்கு வாயை கொடுத்திருக்கிறார், அதை செய்வதற்கான ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். தெய்வம் செய்த நன்மைகளை நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு ஒருபோதும் மறந்து விட வேண்டாம். Let me give you one more introduction for that. இதற்கு இன்னொரு முன்னுரையை நான் கொடுக்க When you ஆசைப்படுகிறேன். read verse 17 and 18, அதனுடைய 17, 18 வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் என்றால் let us listen that one. அதை வாசிக்க நாம் Open your கேட்போம். Bible and see verse 17 and 18. 103 சங்கீதம் 17, 18 வசனங்கள். கர்த்தருடைய கிருபையோ அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேலும் அவருடைய நீதி அவர்கள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் அனாதியாய் என்றென்றைக்கும் உள்ளது. அவருடைய உடன்படிக்கையை கைக்கொண்டு அவருடைய உடன்படிக்கையை கைக்கொண்டு அவருடைய கட்டளைகளின்படி செய்ய நினைக்கிறவர்கள் மேலேயே உள்ளது. Did you see that word very clearly? அந்த வார்த்தையை பார்த்தீர்களா? The blessing of the Lord depended on the covenant what God has made. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமானது தெய்வன் கொடுத்ததான உடன்படிக்கையின்படி யார் அதற்கு பயந்து இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த You ஆசீர்வாதம் and me need வருகிறது. to understand that particular word. நீங்களும் நானும் அந்த மையமான காரியத்தை புரிந்து கொள்ள Verse வேண்டும். 17 and 18 is that അവന്റെ നിയമത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നവരും കൽപ്പനകളെ ഓർത്ത് ആചരിക്കുന്നവർക്കും തന്നെ, those who have keeping his commandment and keeping his word, and for them and the Lord has given. யார் அவருடைய உடன்படிக்கை கைக்கொள்ளுகிறார்களோ அவர் கொடுத்ததான காரியங்களை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் மேல் இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் This வாசிக்கிறோம். was the covenant. This was the thing God has kept for the people of Israel. இதை இஸ்ரவேல் ஜனத்தாருக்காய் தெய்வன் நியமித்து வைத்திருந்தார். Today, இன்றைக்கு for the believers like you and me, விசுவாசிகளுக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் God has given us a word. தெய்வன் அதே வார்த்தை 2 கொடுத்திருக்கிறார். Corinthians chapter 6. 2 கொரிந்தியர் புஸ்தகம் அதனுடைய 6ஆம் அதிகாரம் Verse 14 to verse chapter 7 verse 1. அதனுடைய 14ஆம் வசனத்திலிருந்து 7ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 1ஆம் வசனம் வரைக்கும். 2 Corinthians chapter 2 2 கொரிந்தியர் புஸ்தகம் 6. 6ஆம் அதிகாரம் verse 14 to chapter 7 verse 1. அதனுடைய 14ஆம் வசனத்திலிருந்து 7ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய முதல் வசனம் I want வரைக்கும். everybody to look into your Bible as Golda read it. நாம் வாசிக்க வண்ணம் இப்ப கேட்க போகிறோம். நீங்கள் வேதத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறேன். அந்நிய நுகத்திலே அவ்விசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக. நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தமேது? ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியமேது? கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசைவேது? அவ்விசுவாசியுடனே விசுவாசிக்கு பங்கேது? தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தமேது? நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி ഞാൻ അവர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவருக்குள்ளே உலாவி அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன், அவர் தேவனாய் இருப்பேன். அவர்கள் என் ஜனங்களாய் இருப்பார்கள் என்று ஆ, தேவன் சொன்னபடி ஆ. நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது படிச்சிருங்க. ஆனபடியால் ஆனபடியினால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு அவருடைய நடுவில் இருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் ஆ, அசுத்தமானதை தொடாது அசுத்தமானதை தொடாது கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆ, அப்பொழுது ஆ, நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு ஆ, உங்களுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன், ஆ. நீங்கள் ம். எனக்கு குமாரரும் ம். குமாரத்திகளுமாய் இருப்பீர்கள் என்று ஆ. சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சர்வ சொல்லுகிறார். வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்லு. 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் படிச்சிருங்க. இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் மேல சொல்லி இருக்கின்ற வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால் நமக்கு உண்டாயிருக்கின்றபடியினால் பிரியமானவர்களே, மாம்சத்திலும் ஆ, ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசுசியும் எல்லா அசுத்தியும் நீக்கி everything which is has to be removed and enjoy the blessing of the Lord. இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் சுதந்திரிக்கிறவர்களாய் Believers, you இருக்கிறோம். have to see and follow the word
not your tradition. நீங்கள் உங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பின்பற்ற வேண்டும், உங்களுடைய பாரம்பரியத்தை அல்ல. And that tradition, that your system and custom is not going to enjoy the best of God in your life. உங்களுடைய பாரம்பரியம், உங்களுடைய கலாச்சாரம் ஒருபோதும் கர்த்தருடைய நன்மையை அனுபவிக்க அவை ஒருபோதும் உதவி செய்கிறதல்ல. That is why I read that one, chapter 103, verse 17 and 18. Those who keep His covenant, believers, those who keep His word, you will enjoy the best of God in your life. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் கைக்கொள்ளும் பொழுது அவரால் அருளப்படுகிறதான நன்மையை நம்முடைய வாழ்விலே சுதந்தரித்துக் கொள்வோம். Don't take a part of words and say the Lord said like this. You read that verses, it is very clearly written, enjoy the best according to His will if you do His will. அவருடைய கட்டளையின்படி நீங்கள் செய்கிறவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் சுதந்தரித்துக் கொள்வீர்கள். ஒருபோதும் ஆசீர்வாதத்தை என்கிற காரியத்தை மாத்திரம் ஒருபோதும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு நிற்க வேண்டாம். If I go on explain, there are many things will be there. இதிலே விளக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அநேக காரியங்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம். Let us look into what are the benefits we should not forget. நாம் மறக்க கூடாததான ஆசீர்வாதங்கள் என்ன? Look into your Bible. உங்களுடைய வேதாகமத்தை பாருங்கள். One by one. ஒன்றன் பின் ஒன்றாக Verse 3 to 5. அதனுடைய 3ஆம் வசனத்திலிருந்து 5ஆம் வசனம் வரைக்கும் benefits it is. நாம் மறக்க கூடாத 6 நன்மைகள் அதிலே சொல்லப்படுகிறது. 6 benefits it is recorded. 6 நன்மைகள் அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In verse 3, அதனுடைய 3ஆம் வசனம், the first one, அதனுடைய முதல் காரியம் forgiveness. மன்னிப்பை குறித்து பார்க்கிறோம். Number 2, இரண்டாவதாக in verse 3 again, அதனுடைய 3ஆம் வசனத்திலே இரண்டாவது பகுதி healing. சுகத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். Number 3, மூன்றாவதாக in verse 4, அதனுடைய 4ஆம் வசனம் redemption. மீட்பை குறித்து பார்க்கிறோம். And in verse 4 again, 4ஆம் வசனத்திலே திரும்பவும் இரண்டாவது பகுதி, and loving kindness and tender mercies. கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி. Number 5, ஐந்தாவதாக in verse 5, அதனுடைய 5ஆம் வசனம், satisfaction அவர் திருப்தியாக்குகிறார், and then renewal. அதற்கப்புறம் புதுப்பிக்கிறார். These, and verse 2, what the last word says, forget not. அவர் செய்த சகல Forget உபகாரங்களை, not all His benefits. அவர் செய்த சகல நன்மைகளையும் மறந்து போகாது. There are many more things you can take it out, but look into the 6 of that. அநேக காரியங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த 6 காரியத்தை Number 1, இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். Forgiveness. முதலாவது மன்னிப்பை குறித்து Number பார்க்கிறோம். 2, இரண்டாவது healing. சுகத்தை குறித்து Number பார்க்கிறோம். 3, மூன்றாவது love or loving kind. Number 3, I'm sorry, redemption. மீட்பை குறித்து பார்க்கிறோம். Number 4, நான்காவது and loving kindness crowns you with loving kindness and tender mercy. அவர் உங்களை முடிசூட்டுகிறார் கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும். Number 5, ஐந்தாவதாக and it says about His உன்னை satisfaction. திருப்தியாக்குகிறார். And then it says அதற்கப்புறம் சொல்லப்படுகிறது renewal. உன்னை புதுப்பிக்கிறார். Let's study this 6 and then we'll close it. இந்த 6 காரியங்களை கற்று நாம் Number 1, முடித்துக் கொள்வோம். முதலாவதாக Verse 3, அதனுடைய 3ஆம் First வசனம், part, முதல் பகுதி it says that forgiveness. மன்னிப்பை குறித்து மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது. Be thankful to Him for forgiving all our iniquities. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து. And you and me need to understand this fact. நீங்களும் நானும் இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Have you ever thought that about the sin has completely forgiven? பாவம் பரிபூர்ணமாய் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் நினைவு கூறுகிறீர்களா? When you confess your sin, உங்களுடைய பாவத்தை நீங்கள் அறிக்கை செய்த போது, and the word of God says that when I have completely forgiven, கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நான் முழுவதும் மன்னித்திருக்கிறேன். and many times you and me have a doubt whether God has forgiven this one also. அநேக Says தடவை நமக்கு completely. சந்தேகம் வருகிறது, இதையும் தெய்வன் மன்னித்திருக்கிறாரா என்கிறதான சந்தேகம் நமக்கு வருகிறது. For your understanding, நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக now read verse 10 அதனுடைய 10ஆம் வசனத்தை and வாசிப்போம். verse 11 அதனுடைய 11ஆம் and வசனம், verse 12. 12ஆம் வசனம். About the forgiveness, it is written very clearly. பாவ மன்னிப்பை குறித்து மிக தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Verse 10, 10ஆம் வசனம், verse 11, 11ஆம் வசனம், and read and verse 12. அதனுடைய 12ஆம் Number வசனம். 1, முதலாவதாக
அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்கு தக்கதாக அவர் பாவத்துக்கு தக்கதாக நமக்கு he செய்யாமலும் did not dealt according to your sin. உங்களுடைய என்னுடைய பாவத்துக்கு தக்கதாக அவர் செய்யவில்லை. Not punished according to your iniquity. உங்களுடைய அக்கிரமங்களுக்கு தக்கதாக நமக்கு சரி கட்டவில்லை. Next one. அடுத்ததாக பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமாய் இருக்கிறதோ பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமாயிருக்குதோ அவருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் மேல் ஆ, அவருடைய கிருபையும் அவ்வளவு பெரிதாய் இருக்கிறது. பெரிதாயிருக்கிறது. அடுத்தது மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரமாய் ஆ, அவர் நம்முடைய பாவங்களை நம்மை விட்டு விலக்கினார். பார்த்தா? Did you see that word very clearly? அந்த வசனத்தை தெளிவாய் Have பார்த்தீர்களா? you ever measured from earth to heaven how many miles? Have you ever measured? பூமியிலிருந்து வானம் எவ்வளவு தூரம் என்று சொல்லி நாம் அளந்து Any பார்த்திருக்கிறோமா? scientist? Anybody else? யாராவது செய்திருக்கிறார்களா? That is why God has said it. Hey, who were there when I measured? Nobody measured. இந்த பூமியை நான் அளந்த பொழுது யார் இருந்தார்கள்? And then it says from east to west. கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும். You know what it says that very clearly? மிக தெளிவா என்ன சொல்லுகிறது? Immeasurable. அளவிட- നിനക്ക് കണക്കെടുക്ക முடியாத വിധത്തിൽ നിന്റെ പാപത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മன்னிച്ചിരിക്കുകയാണ്. Thank you Lord. அளவிடப்பட இயலாத அளவுக்கு தேவன் உங்களுடைய பாவத்தை மன்னித்திருக்கிறார். That is a wonderful way that God has forgiven your sin. அப்படிப்பட்டதான ஒரு சிறந்த ஒரு விதத்திலே தேவன் How many மன்னித்திருக்கிறார். times you understand எத்தனை that? தடவை நாம் அதை That is புரிந்திருக்கிறோம். why Psalmist says, David says in chapter 32, 32ஆம் சங்கீதத்திலே சங்கீதக்காரன் இவனமாய் சொல்லுகிறார். verse 1 and 2, everybody அதனுடைய knows it. முதல் 2 வசனத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். வாசிக்கோமாக, எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கோமாக. 32ஆம் சங்கீதம் முதல் 2 வசனங்கள். எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கும். 1 2 எடுத்துல எல்லாரும் எடுக்கணும். எல்லாரும் ஒண்ணால எடுத்து தானே வாசிக்க முடியும். ரெடி? 1 2 3. Blessed is that whose transgression is forgiven, whose sin is covered, and blessed is the man whom the Lord does not impute iniquity, and his spirit there is no deceit. Did you see that verse? இந்த வார்த்தையை பார்த்தீர்களா? Blessed is the man and his sin is completely covered. எவனுடைய பாவம் பரிபூர்ணமாய் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவன் It பாக்கியவான். is hidden, and the blood of Jesus Christ has completely covered that you will not be able to see the sin again. நீங்கள் இயேசுவினுடைய இரத்தத்தினாலே நீங்கள் கவரப்பட்டிருக்கிறீர்கள். அது நிமித்தமாய் பாவத்தை உங்களாலே நீங்கள் பார்க்க இயலாது. Ephesians chapter 1 verse 7 says, எபேசியர்கள் நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். Ephesians chapter 1 verse 7. எபேசியர்கள் நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். Ephesians 1:7. To in him we have redemption through his blood and the forgiveness of sin according to the riches of his grace. அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தின்படியே அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தின்படியே இவருடைய இரத்தத்தினாலே அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு பாவ மன்னிப்பாயிருക്കുന്ന மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு Oh, உண்டாயிருக்கிறது. what a glorious thing. கரங்களை ஒருத்தர் ஹல்லேலூயா சொல்லாமா? Oh, hallelujah. Your sin has completely forgiven. உங்களுடைய பாவம் பரிபூர்ணமாய் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Colossians chapter 1 verse 14. No time to read it. கொலோசியர் நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். Now let me tell you one thing very clear. ஒரு காரியம் தெளிவாய் சொல்ல How many ஆசைப்படுகிறேன். times you have thanked the Lord, thank you Lord for giving my எத்தனை sin. தடவை நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, என்னுடைய அக்கிரமத்தை பாவத்தை நீர் மன்னித்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். One of the man was dying. ஒரு நபர் மரிக்கிற தருவாயில் இருந்தார். His family and friends and come and ask a question. அவனுடைய குடும்பத்தார் நண்பர்கள் வந்து கேள்வி கேட்டார்கள். What we should write on the tombstone? உன்னுடைய கல்லறையினுடைய கல்வெட்டிலே என்ன எழுத வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் என்ன Usually கேட்டார்கள். what we say? வழக்கமாக நம்ம என்ன I சொல்லுவோம்? am so and so, this family, that family and all. நான் இன்னார் குடும்பத்தை சார்ந்தவன் இன்னார் என்று சொல்லி எழுதுங்கள் என்று சொல்லி நாம் சொல்லுவோம். You know what this man has இந்த said? நபர் என்ன சொன்னார் என்று தெரியுமா? Write on my tombstone, என்னுடைய கல்லறையில் கல்வெட்டில் நீங்கள் இவ்வண்ணமா எழுத வேண்டும், forgiven. நான் மன்னிக்கப்பட்டவன் என்று. That is the word. அதுதான் அந்த That is the வார்த்தை. experience. அதுதான் அனுபவமாய் இருக்கிறது. Forgiveness of your sin. உங்களுடைய பாவத்திலிருந்து மன்னிப்பை தேவன் அருளியிருக்கிறார். Only Jesus Christ can forgive the sin, nobody else. இயேசுவால் மாத்திரமே பாவத்தை மன்னிக்க இயலும். എത്ര കൊടൂരமான പാപിയായിരുന്നാലും, even the wretched sinner, and only Christ can forgive. No religion, no church, no priest, nobody will be able to. எவ்வளவு பெரிய பாவமாய் இருந்தாலும் பாவ மன்னிப்பை இயேசுவால் மாத்திரமே, மதத்தால் அல்ல, நபர்களால் அல்ல,
இல்ல தலைவர்களால் இல்ல, இயேசுவால் மாத்திரமே பாவத்திலிருந்து மன்னிப்பை அருள முடியும். The best benefit, first one, forgiveness. முதலாவதாய் தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் பாவ மன்னிப்பு. Number 2. இரண்டாவதாக What is the second one now? Look இரண்டாவது into verse காரியம் என்ன 3. சொல்லுகிறது? What is the second one? Healing. சுகத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். Healing. சுகம். Now listen. கவனியுங்கள். And that verse, read it, chapter 3, verse 3, read it. மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்க நாம் கேட்போம். அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து அவரின் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னிச்சு உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் நோவுகளை எல்லாம் குணமாக்கி. Did you see that one word? Did you notice that one? The healing comes when? After forgiveness. ஒரு நபருக்கு சுகம் எப்பொழுது வருகிறது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது Did you see that one? பாவ மன்னிப்பு பெற்ற பிறகுதான் சுகம் It வருகிறது. says that one, healing. That is what it is written there. அதுதான் இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. First forgiveness. முதலாவது பாவ Then மன்னிப்பு, healing. அதற்கு அப்புறம் தான் சுகத்தை பார்க்கிறோம். Bible teaching is that very clear. பரிசுத்த வேதாமத்தினுடைய போதனை அதுவா இருக்கிறது. If a person come to the Lord Jesus Christ and heal him, if he doesn't believe and not get the forgiveness of sin, he will go to the eternal hellfire. ஒரு நபர் இயேசுவுக்கு நேராய் வந்து சுகம் பெற்ற பிறகு அவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் மரித்த பிறகு பாதாளத்திற்கு தான் செல்லுவார். You remember when Jesus Christ was healing that paralyzed man, your sin has been forgiven. That was the முடமாய் word it இருந்த is நபரை written. பார்த்து இயேசு சொன்னார், உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது, நீ எழுந்து நட என்று சொல்லி கர்த்தர் So சொன்னார். first healing, first has forgiveness. முதலாவது பாவ மன்னிப்பு Then பார்க்கிறோம். he has given அதற்கு you. அப்புறம் தான் தெய்வன் சுகத்தை அருளினார். Let me tell you this morning very இந்த clearly. காலை நேரத்தில் தெளிவாய் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். Spiritual healing is the most important thing for your life, believers. Understand that very clearly. விசுவாசிகளை ஆவிக்குரிய சுகம் என்பது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமானது. And you will be able to just have the blessing of the Lord. ஆவிக்குரிய சுகம் பெற்றால் மாத்திரமே கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள The முடியும். philosophy is this. இந்த உலகத்தினுடைய தத்துவம் இவ்வளவாய் இருக்கிறது. The philosophy the world says. உலகம் இவ்வளவாய் சொல்லுகிறது. Soap soup salvation. சோப்பு சூப்பு ரட்சிப்பு. Soap soup salvation. Soap குளிக்கானே குளிப்பதற்கு and clean yourself. உங்களை சுத்திகரித்துக் அது கொள்வதற்கு. കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പ് കൊടുക്കണം, അവന് ബലം കിട്ടണമല്ല, അവന് ബലം വേണമല്ല, സൂപ്പ്. நடப்பதற்கு பலன் வேண்டும், அது சூப்பு. Then salvation. அதுக்கப்புறம் ரட்சிப்பு. നീ സോപ്പ് കൊടുത്ത് സൂപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ചത്തുപോയാൽ എവിടെ പോകും പിന്നെ? where you will go in இந்த your life? நபர் இது எல்லாம் பெற்ற பிறகு தன்னுடைய ரட்சிப்புக்கு செல்வதற்கு முன்பு மரித்து போனால் என்ன ஆகும்? நீ சோப்பு எடுத்து you have given soap and cleansed him and everything will be okay. And then you have given soup also. By the time the Lord take his life, where are you fool? Where you will spend your eternity? ஒரு நபர் ரட்சிக்கப்படாமல் தன்னுடைய வாழ்விலே செயல்பட்டு இருப்பார் என்று சொன்னால் மரித்தால் எங்கு போவார்? Some of the people's idea is this one. ஒரு சிலருடைய சிந்தை இவனமாய் இருக்கிறது. Before I die I will accept, then I will go to heaven. Oh, fly into heaven. மரிப்பதற்கு முன்பதாய் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வேன், நான் அதற்கு அப்புறம் மரித்த பிறகு பரலோகம் சென்று விடுவேன். உங்களுக்கு தெரியுமா நீ எப்ப சாகிறதுன்னு? when you will die ன்னு? உங்களுக்கு தெரியுமா நாம் எப்பொழுது மரிக்க போகிறோம் And என்று? that is a mystery nobody else knows in the world. நம்முடைய மரணம் நமக்கு தெரியாது, அது ஒரு That is ரகசியம். why you say that, hey, this is the time to enjoy, man, let us enjoy. இது நாம் கொண்டாடுகிறதான நாட்கள் என்று சொல்லி நாம் அனுபவித்து வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறோம். This is the time for your salvation. Believe in the name of Jesus Christ. உங்களுடைய ரட்சிப்பினுடைய நேரங்களா இருக்கிறது. இயேசுவை நீங்கள் Spiritual விசுவாசிக்க healing வேண்டும். of your children, spiritual healing of your wife, your husband is the most important thing. Save, accept the Lord Jesus Christ. ஆவிக்குரிய சுகமானது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமானது. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு முதலாவது நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், அதுதான் ஆசீர்வாதம். Let me tell you clearly. மிக தெளிவாய் நான் இதை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். All genuine healing comes from the Lord. உண்மையான சுகம் தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. God is the only one able to heal you. ஆண்டவராய் கர்த்தரால் மாத்திரமே உங்களுக்கு சுகத்தை அருள Not முடியும். any religious வேற people. எந்த மதத்தினாலும் மத தலைவர்களாலும் Not anywhere else in the world. வேற எங்கும் தெய்வன் இல்லாத ஒரு சுகத்தை அருள In முடியாது. Matthew chapter 9, மத்தேயு சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் verse 35. அதனுடைய 35ஆம் Matthew வசனம். chapter 9, verse 35. மத்தேயு சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனம். படிச்சிருங்க. Matthew chapter 9, verse 35.
பின்பு இயேசு சகல பட்டணங்களையும் கிராமங்களையும் சுற்றி நடந்து ஜெப ஆலயங்களில் உபதேசித்து ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கி സകല വ്യാധികളെയും സകല നോവുകളെയും ഗുണമാക്കുന്ന വല്ലമയുള്ള ഒരേ ഒരു കർത്തർ അവരിൽ നമ്പിക്ക വെച്ചാൽ it is true and the Lord will be healed. அவரில் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுதே தெய்வன் பரிபூர்ண சுகத்தை I am கொடுக்கிறார். standing because he healed me. அவர் என்னை சுகப்படுத்தினார், அது நிமித்தமாய் நான் நின்று Many of கொண்டிருக்கிறேன். you are sitting here have the same experience. அநேகர் நீங்க அமர்ந்திருக்கிறீர்கள், அதே அனுபவத்தோடு கூட அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். You know what the Lord says? கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? Forget not you are healed. நீங்கள் சுகம் பெற்றீர்கள், நீங்கள் அதை மறந்து Forget விடாதீர்கள். not his benefit. அவர் செய்த உபகாரங்களை மறவாது. Number 3. மூன்றாவதாக Look into verse 4. அதனுடைய 4ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். Redeems, redemption. அவர் உங்களுடைய பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு Redeem, redemption. உங்களை மீட்கிறார். And read verse 4, verse first part. அதனுடைய 4ஆம் வசனத்தினுடைய முதல் பகுதியை வாசிப்போம். படிச்சிருங்க, சீக்கிரமா படிச்சிருங்க. உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு அழிவுக்கு விலகி வீட்டி உன்னை போதும் போதும் போதும். The word it is that I have redeemed you. The word redeems remain the people of Israel and redemption, deliverance from the Egypt, that also it speaks about it. மீட்பை குறித்து பார்க்கிறோம். இஸ்ரவேல் ஜனத்தார் விடுவிக்கப்பட்டதான அந்த மீட்பையும் இதிலே பார்க்க முடிகிறது. Or in another word, இன்னொரு வார்த்தையிலே சொல்ல வேண்டும் for a என்றால், believer like us, நம்மை மாதிரி இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கு he redeems our life from pit or destruction. உளையான சேற்றிலிருந்து அழிவிலிருந்தும் தெய்வன் நம்மை மீட்டிருக்கிறார். Or in another word, இன்னொரு விதத்திலே சொல்ல வேண்டும் என்றால், he continually delivers us from danger, ஆபத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாய் தெய்வன் நம்மை விடுவிக்கிறார். accident, விபத்திலிருந்து தேவன் விடுவிக்கிறார். tragedies which has happened. நம்முடைய வாழ்விலே வருகிற சடிதியிலிருந்து தெய்வன் நம்மை Believers, விடுவிக்கிறார். many times you and me need to remember this factor that God has taken you. You have gone to the point of death too many times. அநேக தடவை மரண தருவாயிலே சென்றிருந்தும் கூட தெய்வன் அநேக தடவை நம்மை பாதுகாத்து And இருக்கிறார். God has redeemed you from that. தெய்வன் அதிலிருந்து உங்களை உயர்த்தி இருக்கிறார். Let me warn every one of you playing with God and forgetting the goodness and the mercy and the healing God has given in your life and redeemed you from the rejection. If you don't remember again, and the greatest tragedy come, nobody will be able to save you. தெய்வன் நம்முடைய வாழ்விலே சுகத்தை தெய்வன் அளிக்கிறார். தெய்வன் அழிவிலிருந்து விலக்கி பாதுகாத்து இருக்கிறார். நாம் அதை மறந்து போகும் பொழுது நாம் சடிதியானது நம்மில் வரக்கூடியதாக இருக்கும். Some of you sitting here say that இந்த ஆளுக்கு வேற வேலை ஒன்றும் கிடையாது. He has no other business, always preaching this one. That is only my business. That is why God has kept me. இதை பிரசங்கிப்பதான் என்னுடைய வேலை. இதற்கு தான் தேவன் என்னை That is why போதகராய் the word of God வைத்திருக்கிறார். is written very clearly. அதற்காக தேவனுடைய வார்த்தை David எழுதப்பட்டிருக்கிறது. himself came to many danger point. God has saved him. தாவீது அநேக ஆபத்தான தருவாயிலும் இருந்த பொழுதும் தாவீதை தேவன் I பாதுகாத்தார். often says that one my testimony. என்னுடைய சாட்சியை நான் எப்பொழுதும் 14 சொல்லுவேன். years before in Kozhikode nearby, all the cars smashed, but 3 of us were saved. That is the redemption. That is the redemption. He redeems us from the destruction. 14 வருடங்களுக்கு முன்பதாய் காரினுடைய விபத்தில் இருந்தேன். 3 நபர்கள் எந்த ஒரு செயலும் இல்லாமல் தெய்வன் எங்களை All பாதுகாத்து the 3 மீட்டார். of us, no bone even broken. Car has completely gone. கார் முழுவதும் சீர்குலைந்து போனாலும் உள்ளே இருந்த எங்கள் மூவருக்கும் எந்த ஒரு சேதம் இல்லாமல் பாதுகாத்தார். Number 1, முதலாவது forgiveness. பாவ மன்னிப்பு. Number 2, இரண்டாவது healing. சுகத்தை குறித்து Number 3, பார்க்கிறோம். மூன்றாவது redeem. மீட்பை குறித்து Number பார்க்கிறோம். 4, நான்காவதாக 4 part, chapter verse 4, verse B. 4ஆம் வசனத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி Crowns you with a loving kindness and tender mercy. Did you see that? கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் உங்களை Oh, முடிசூட்டுகிறார். that word is very important. My அந்த dear friends. வார்த்தை மிக You முக்கியமானது. and me need to understand this fact. நீங்களும் நானும் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். It's not the crowning is always as a honor. It says
crowns you with God's loving kindness and tender mercy upon you every moment in your முடி life. சூட்டுகிறது எப்பொழுதும் கனத்திற்குரியதாகவே இருக்கிறது. எப்பொழுதும் தெய்வன் கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உங்களை முடிசூட்டுகிறார். Every second. ஒவ்வொரு நிமிடங்களும், Let me tell you, every second. ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் His tender mercies surround you. His loving kindness above on your head. That is the one God has given in our அவருடைய life. கிருபையும் இரக்கமும் எப்பொழுதும் உங்களுடைய தலையின் மேல் கிரீடமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Look into some verses and I'll finish ஒரு it. சில வசனங்களை இதற்கு same ஆதாரமாய் chapter. பார்ப்போம். இதே The அதிகாரம், same chapter, இதே அதிகாரம், verse 8. அதனுடைய 8ஆம் வசனம் And it says very clearly, மிக verse தெளிவாய் 8. சொல்லுகிறது. படிச்சிருங்க verse 8. சீக்கிரமா படி. கர்த்தர் உருக்கமும் கர்த்தர் உருக்கமும் உருக்கவும் இரக்கமும் இரக்கவும் நீடிய சாந்தமும் நீடிய சாந்தவும். மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர். Did you see that word? Underline if you don't understand that one. And that is Karthar. And it is emphasizing very clearly. Verse 11. Look into verse 11. At least note it down. Round the words. Underline. Read sometimes in your life. He crowns you with loving kindness and tender mercies in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையை தெய்வன் கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் கர்த்தர் முடிசூட்டுகிறார். 11. அதனுடைய 11ஆம் வசனம். பூமிக்கு வானம் ஆ. எவ்வளவு உயரமாய் இருக்கிறதோ ஆ. அவருக்கு பயப்படுகிறவர் மேல் அவருடைய பயப்படுന്നവരുടെ മേൽ അവരുടെ കൃപയും അധികമായി ഇരിക്കുന്നത്. His mercy, loving kindness endureth. அவருக்கு பயப்படுகிறவர் மேல் அவருடைய கிருபை இரக்கமும் இருக்கிறது. 13ஆம் வசனம். പഠിച്ചിരുங்க. தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குகிறது போல ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ கர்த்தர் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இறங்கும். ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ മേൽ കൃപകളെ ഇറക്കുവാൻ. Crowns with loving and always remember the word emphasize those who fear him. Those who fear him. கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிறவர்களுக்கு தெய்வன் முடிசூட்டுகிறார். Read verse 17. அதனுடைய 17ஆம் வசனம். Read verse 17. 17ஆம் கர்த்தருடைய வசனம். கிருபையோ കർത്തരുടെ കൃപയോ அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேலும் அவருடைய நீதி அவர்கள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் போதும். It is written in 4 times the same chapter. It is continuously crowns with loving kindness and tender mercy. தேவன் நீடித்த அன்பினாலும் இரக்கத்தினாலும் உங்களை முடிசூட்டுகிறார் என்று சொல்லி 4 தடவை பின்பாய் வருகிறதான வாசனங்களிலே சொல்லப்படுகிறது. இன்னும் 2 வசனங்களை வாசிப்போம். 116 verse 5. 116ஆம் சங்கீதம் அதனுடைய 5ஆம் வசனம். Psalms 116 verse 5. 116ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனம். படிச்சிடுங்க. கர்த்தர் கிருபையும் கர்த்தர் கிருபையும் நீதியும் உள்ளவர். நீதியும் உள்ளவர். நம்முடைய தேவன் மன உருக்கமானவர். மன உருக்கமுள்ளவன். உன்மேல் மன உருக்கம் காட்டியிருக்கே. God has shown to me again and again and again. Don't take an advantage of that. மன உருக்கத்தை நீடிய பொறுமை தேவன் காண்பித்திருக்கிறார். அதை நாம் லகுவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். 119 verse 156. 119ஆம் சங்கீதம் 156ஆம் வசனம் அப்படியே சொல்லுகிறது. Psalms 119 156. 119ஆம் சங்கீதம் அதனுடைய 156ஆம் வசனம். கர்த்தாவே உம்முடைய இரக்கங்கள் மிகுதியாய் இருக்கிறது. then உமது நியாயங்களின்படி என்னை உயிர்ப்பியும். Did you see that? Great crowns you. உம்முடைய இரக்கம் மிகுதியாய் இருக்கிறது. You are not தேவன் consumed முடிசூட்டுகிறார். because of his loving kindness. இன்றைக்கு நாம் மாண்டு போகாமல் இருக்கிறோம். அவருடைய கிருபையினாலே நாம் மாண்டு போகாமல் இருக்கிறோம். 5ஆவதாக satisfaction. நம்மை திருப்தியாக்குகிறார். verse 5. அதனுடைய 5ஆம் வசனம். first part. முதல் பகுதி. verse 5 first part. 5ஆம் வசனம் முதல் பகுதி. satisfy your mouth with what? Satisfy your mouth with what? Satisfy your mouth with தமிழ்ல சொல்லுங்க. நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். அப்ப ஆண்டவர் கொடுക്കുന്നதெல்லாம் நல்லதானே இல்ல? those who walk uprightly no good things withhold anything. உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு தேவன் நன்மை வழங்காதேரா. this world will not give us satisfaction. இந்த உலகம் ஒருபோதும் உங்களுக்கு திருப்தியை கொடுப்பதில்லை. I tell you my dear friends, என்னுடைய நண்பர்களே விசுவாசிகளே சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். don't play with God and go into the world. You will suffer. I don't want you to suffer. தேவனோடு கூட விளையாடாதிருப்போம். நீங்களும் உங்களாலே தேவனுடைய ராஜ்யம் தேவனுடைய செயல்களும் வீணாக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறது. this world will say come I'll give you satisfaction. Never ever. But the bread of life, we said that, come, you will never be hungry. In John's gospel it is written, and you will be never thirsty. இந்த உலகம் உங்களை பார்த்து சொல்ல வாருங்கள் திருப்தியாக்குகிறேன்.
ஜீவாப்பம் தெய்வனாய் இருக்கிறார், அவரை உங்களை திருப்திப்படுத்துகிறார். Psalms 23 verse 2 says, the Lord is my shepherd, I shall not want. What is the next verse? 23ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? எங்க கொண்டு வருது அவரே? He lead me into the green pastures, not the அவர் dry என்னை pastures. புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து, He green pastures, not the dry ground. என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்க்கிறார், The world வறண்ட will இடத்தில் take அல்ல. you to the dry ground. இந்த பூமியானது, இந்த உலகம் உங்களை வறண்ட Not இடத்திற்கு able to எடுத்துச் have செல்லும். a little water even. எந்த ஒரு கிரியும் சிறந்த அளவுக்கு இல்லாத அளவுக்கு உங்களை எடுத்துச் செல்லும். But only God can give you satisfaction. கர்த்தரால் மாத்திரமே உங்களுக்கு He திருப்தியை கொடுக்க satisfied you முடியும். with the good things. நன்மையினாலே உங்களை திருப்தியாக்குகிறார். Finally, number 6. ஆறாவதாக Renewal. உங்களை புதுப்பித்தல். And what kind of renewal is that? எப்படிப்பட்டதான புதுப்பித்தல் அது? Like a eagle. கழுகை போல் தெய்வன் புதுப்பிக்கிறார். What is that eagle renewal? இந்த கழுகை போல் புதுப்பிக்கிற தன்மை என்ன? Even if the eagle is old, again that strength is to fly high and soar. கழுகு வயதா இருந்தாலும் தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டு திரும்பவும் அவை உயர A பறக்கக்கூடியதாக இருக்கும். believer life is that way. ஒரு விசுவாசனுடைய வாழ்க்கை எவண்ணமா இருக்க வேண்டும்? The more you come closer to the நாம் Lord. எந்த அளவுக்கு கர்த்தருக்கு நேராய் கிட்டி நெருங்கி வருகிறோமோ. We already studied from Isaiah chapter 40, am I correct? ஏசியா தீர்க்கதரிசி 40ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் கற்றுக்கொண்டோம் Chapter அல்லவா? 40 verse 31. அதனுடைய 31ஆம் வசனம். என்ன வசனம் சொல்லி இருக்காங்க? What is that? சோர்ந்து போகால் படிச்சிருங்க எழுதி என்ன எழுதி? Those who wait on the Lord கர்த்தருக்காய் காத்திருக்கிறவர்கள் renew their strength, they shall mount up with wings like eagles. It is written இல்ல? கிளியரா எழுதிருக்கல? It is written. Say. That verse read it. அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். Believers, I know that you are old, I know that you are weak in your body, but if you walk with the Lord and your strength will be renewed and you will not say that you are weak anymore. சரீரத்திலே நாம் பலவீனமாய் இருந்தாலும் வயதானவர்களாய் இருந்தாலும் கர்த்தரோடு கூட நடக்கும் பொழுது தேவன் நமக்கு பலனை அருளுகிறார். Read one verse. ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். 2 Corinthians. 2 கொரிந்தியர் புத்தகம். That is the last two words, chapter 4. 2 கொரிந்தியர் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம். Verse 16, 17 and 18. அதனுடைய 16, 17, 18 வசனங்கள். படிச்சிரு. ஆனபடியினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை. எங்கள் புறம்பான மனுஷனானது அழிந்தும் உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது. படிச்சிருங்க. மேலும் காணப்படுகிறவைகளே அல்ல, காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமாக நித்திய கன மகிமையை உண்டாக்குகிறது. You see that a very clear word is talking about, and even our body goes weak again, but our inner man have a good spirit. புறம்பான மனுஷன் அழிந்து கொண்டே இருந்தாலும் உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப்படுகிறார். In the Old Testament there is one man story, I like it. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு நபருடைய வாழ்க்கை எனக்கு பிடித்ததா இருக்கிறது. He said like this. அவரும் இவனமாய் சொன்னார். Remember which man? யார் என்று சொல்லி நினைக்கிறீர்களா? Caleb, he said. Caleb இவனமாய் சொன்னார். What Caleb said it? Caleb என்ன சொன்னார்? I am 80-year-old. நான் 80 வயதுள்ள நபராய் இருக்கிறேன். But I have the same strength when I spy out that land, that 20 years of my life I have that strength. என்னுடைய வாலிப நாட்களிலே கானான் தேசத்திற்கு வேவி பார்க்க சென்ற பலன் என்ன பலன் இருந்ததோ என்னுடைய 80வது வயதிலும் அதே பலத்தோடு நான் இருக்கிறேன். All the believers, those who are here sitting, elderly, old, who are maybe small, big, I want that you should renew your strength day by day, having close walk with the Lord. என்னை கேட்கிறதான அன்பு ஜனமே, ஒவ்வொரு நாளும் தெய்வனோடு கூட கிட்டி நெருங்குற ஒரு வாழ்க்கை, ஜெபிக்கிற வேதம் வாசிக்கிற ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். Forget not his benefits. அவர் செய்த நன்மைகளை மறவாதிருங்கள். 6 I told you. 6 காரியங்களுக்கு முதலாவது மன்னித்திருக்கிறார். Number 2 இரண்டாவது healing. உங்களை சுகப்படுத்தி இருக்கிறார். Number 3 மூன்றாவது உங்களை மீட்டிருக்கிறார். redeems. Number 4 நான்காவதாக
crowns you with உங்களை loving kindness. முடிசூட்டி இருக்கிறார் இரக்கத்தினாலும் நன்மையினாலும். Number 5, ஐந்தாவதாக satisfaction. உங்களை திருப்தியாக்கி இருக்கிறார். Number 6, ஆறாவதாக renewal. உங்களை புதுப்பித்து இருக்கிறார். Believers, விசுவாசிகளே, விசுவாசிகளே, I want you should not, your children, your family should not forget those things in your life. உங்களுடைய பிள்ளைகள், உங்களுடைய குடும்பங்கள் தெய்வன் செய்த நன்மைகளை உபகாரங்களை மறக்க கூடாது என்று சொல்ல விரும்புகிறேன். As I told you, Jabez prayer, the same way you read this one every day. யாபேஸ் உன்னுடைய ஜெபம் சொன்ன மாதிரி இந்த காரியத்தையும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் வாசியுங்கள். Read chapter 103 every day and thank him for மூன்றாம் every situation. சங்கீதத்தை அனுதினம் வாசித்து கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். Let's close our eyes. கண்களை மூடுவோம். Look to the Lord. கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். Believers, விசுவாசிகளே, forget not அவர் செய்த all his சகல benefits. கர்த்தர் செய்த உபகாரங்களை If மறவாதிருங்கள். there is anybody who is sitting here, இந்த இடத்துல அமர்ந்திருக்கிற யாராவது if you have not received the forgiveness of இதுவரைக்கும் your sin, பாவ மன்னிப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் the Lord is ready to forgive all your sin. உங்களுடைய Terrible எல்லா sin. பாவங்களையும் மன்னிக்க கர்த்தர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். Change your life completely. உங்களுடைய வாழ்க்கையை பரிபூர்ணமாய் மாற்ற அவர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். Forgiveness only Christ can give you. பாவ மன்னிப்பை கர்த்தரால் மாத்திரமே He அருள will முடியும். never remember again. ஒருபோதும் உங்களுடைய பாவத்தை அவர் திரும்ப நினைவு கூறுகிற தெய்வன் If அல்ல. you are not accepted Christ, coming to the church, not satisfaction, believe in the name of Jesus சபைக்கு Christ. வருகிறதுனால திருப்தி இல்லாமல் இருக்கிறதா, இன்னும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசிகளாய் If you get the forgiveness, the Lord will heal you and He will crown you with the loving kindness. He will satisfy you. He will renew your life. பாவ மன்னிப்பை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நன்மையினாலும் இரக்கத்தினாலும் தெய்வன் உங்களை முடிசூட்டுகிறார். அவர் உங்களை புதுப்பிக்க போதுமானவராய் இருக்கிறார். Merciful Lord, loving Heavenly Father, கிருபையா இருக்கின்ற எங்கள் அன்பின் பிதாவே, thank you for this morning, இந்த காலை நேரத்துக்கு உமக்கு ஸ்தோத்திரம். another Sunday, இன்னொரு ஓய்வு to நாள் study the greatest lesson again and again. திரும்பவும் ஆண்டவரே உம்முடைய போதையின் மூலமாய் நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிற வார்த்தைக்கு உமக்கு That ஸ்தோத்திரம். every word spoken in this from thy word may continuously speak to us. உம்முடைய வார்த்தையிலிருந்து பேசப்பட்டதான வசனங்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய செவிகளில் Let us தொனிப்பதாக. not simply recite, let us not forget Lord Jesus. ஆண்டவரே நாங்கள் அவை விவரிக்கிறது மாத்திரமல்ல ஒருபோதும் மறக்காமல் இருக்க உதவி Bless செய்யுங்க. all those who have come. வந்த ஒவ்வொருவரை நீர் Send us with ஆசீர்வதிப்பீராக. thy grace and peace. உம்முடைய சமாதானத்தினாலும் கிருபையினாலும் எங்களை அனுப்புங்க. Lord, bless all the activities of this week. இந்த வாரத்தினுடைய எல்லா நிகழ்வையும் நீர் எங்களுக்கு Keep them in ஆசீர்வதிங்க. good health. நல்ல சரீர பலன ஆரோக்கியத்தோடு கூட நீர் Heal பாதுகாத்துக் the கொள்ளுங்க. land. தேசத்தை நீர் Bless the சுகப்படுத்துவீராக. leaders, those who rule our country. ஆண்டவரே எங்களுடைய தேசத்தை ஆளுகிற தலைவர்களை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. Thank you for listening our prayers. எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டதனால உமக்கு In ஸ்தோத்திரம். Jesus Christ's name we pray. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே.